This conference will now be recorded. Functions, Python functions. So today's class would be Python functions. Okay. So first of all, we'll define a function. Function అంటే ఏంటి అని మనం డిఫైన్ చేయాలి. When I'm talking about a function, a function is a block of code. So function is a block of code. So what is a function? A function is a block of code, okay, which is executed once and can be can be called, okay, can which is defined, okay, so which is defined once and can be called one to many times, okay, so which is defined once and can be called for one to many times in Python. Okay, so ఇంకో పాయింట్ రాద్దాం. A function may take the data. A function may take the data and even return the data. A function may take the data and may even return the data. సో ఫంక్షన్ అనేది డేటాని తీసుకోవచ్చు, డేటాని రిటర్న్ కూడా చేయొచ్చు. We have two types of functions. We have two types of functions. One, predefined function. Predefined function నే మనము built in function కూడా అని అంటాం. Built in function. Okay, so predefined function or built in function. Second one, user defined function. Predefined function or built in function. Next one is user defined function. So first, predefined function. So predefined function or built-in function. So what is this predefined function or built-in function? So predefined function లేదా built-in function అంటే ఏంటంటే the functions which are already defined, the functions which are already defined and can be called for usage. For usage. Example, print function is used for printing the or printing something to the console. Printing something to the console. So you have something like length function is used for length function is used for returning the length of the collection. Okay, so
like this we have many functions. So print function is used for printing something onto the console. Len function is used for uh, returning the length of the collection. So like this we have many functions. Okay, right. So ఇవన్నీ డిఫైన్ చేసేసాం, ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాము. సో వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ యూజ్ దెమ్. ఓకే, సో ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే, రైట్, సో హౌ కెన్ వి యూజ్ దెమ్ బేసికలీ. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, సో ఫంక్షన్స్ which are defined, so functions which are defined by the programmer. Okay, so functions which are defined by the programmer and are to be called. Okay, so functions which are defined by the programmer and are to be called whenever required. So whenever required, so these are to be called whenever required. Okay, so the function which are to be defined by the programmer and are to be called whenever required. So ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు కాల్ చేసుకోవచ్చు. So now for example I have print function. So print hello python. సో ప్రింట్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనం జస్ట్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో కాలింగ్ ద predefined functions, calling the predefined functions. Okay, so len of okay, so len of ఇది అంటే మనకి ఏమొచ్చింది 26 వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద 26? 26 is the total length. So 26 is the total length. So length of what? Length of the string. సో ఇది ఏం చేసింది, హెలో పైథాన్ని ప్రింట్ చేసింది. ఓకే, సో ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మనం ఓన్లీ కాల్ చేయాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు ఓన్లీ కాల్ దెమ్. కానీ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఏంటి, మనము కాల్ చేయాలి, డిఫైన్ కూడా చేయాలి. ఓకే, సో డిఫైనింగ్ ఫంక్షన్స్. సో డిఫైనింగ్ ఫంక్షన్స్, సో ఫంక్షన్స్ని డిఫైన్ చేయడం ఎలా? సో ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేయాలి అంటే మనకు సింటాక్స్ ఉంటుంది. సో సింటాక్స్ ఇస్ డిఎఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో డిఎఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ ఉంటుంది, రిటర్న్ డేటా వాల్యూ ఆర్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఒక డేటాని రిటర్న్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ డేటా వాల్యూస్ని కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ మనము we can have functions in 4 types. Okay, we can have functions in 4 types. First one, function without. So function without arguments and without return. Function without arguments and without return. So next వచ్చేసి function with arguments and without return.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్, అండ్ ఫైనల్గా ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ విత్ రిటర్న్. సో ఏ ఫంక్షన్ అయినా కానీ ఈ ఎనీ ఆఫ్ ద 4 కాంబినేషన్స్లోనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ is function without arguments without return, function with arguments without return, function without arguments and with return, function with arguments and with return. ఓకే, ఫస్ట్ కాంబినేషన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్లో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఇక్కడ ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ని మనం 4 ఫంక్షన్స్లో రాసుకుందాం. సో హియర్ df యాడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో df యాడ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ యాడ్లో మనము a is equal to 5, b is equal to 3. సో ఇక్కడ మనము ప్రింట్ ఆఫ్ a plus b. ఓకే, సో df యాడ్ a is equal to 5, b is equal to 3, a plus b అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ అంటాం దీన్ని. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. ఓకే, ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయొచ్చు. ఎన్నిసార్లు కాల్ చేయొచ్చు అంటే ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫంక్షన్ కాలింగ్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ని ఎన్నిసార్లు అయినా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాడ్ అన్నాను అనుకోండి, యాడ్ అంటే అది కాల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం మనం ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఓకే యాడ్. సో యాడ్ అనగానే ఓకే, సో సింప్లీ ఇలా అనండి. ఇది రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి అవుట్పుట్ రాదనమాట, బికాస్ దిస్ ఇస్ లాజికల్. దిస్ ఇస్ లాజికల్. సో దిస్ ఇస్ లాజికల్. సో మనం కాల్ చేసినంత వరకు మనకి ఏమి జరగదు. ఇది ఫస్ట్ టైం కాల్ చేశాను, ఆన్సర్ ప్రింట్ అయింది. మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఆన్సర్ ప్రింట్ అయింది. సో మనం ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ కాల్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే, సో వీ కెన్ కాల్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ఎన్నిసార్లు అయినా మనము ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి డిఫైన్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ కాల్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇది లాజికల్. సో ఇది లాజికల్ అంటే దిస్ డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ లాజికల్, దట్ ఈస్ ఇట్ వోంట్ గివ్ ఎనీ రిజల్ట్. ఇట్ వోంట్ గివ్ ఎనీ రిజల్ట్. మనం కాల్ చేసినప్పుడే కాల్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. సో కాల్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, యాడ్ అనగానే కాల్ యాడ్లోకి వెళ్ళింది. యాడ్లోకి వెళ్ళేసి ఏ 5 వచ్చింది, బి 3 వచ్చింది. సో సి ప్రింట్ ఏమైంది, ఏ ప్లస్ బి. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే 5 + 3. సో 5 + 3 ఏమైంది, 5 + 3 బికేమ్ 8. సో ఆ 8 అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోయింది. సో అట్లా మన ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు అండ్ రిటర్న్ లేదు. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు, రిటర్న్ లేదు అనమాట. ఓకే రైట్. సో సెకండ్ వన్, ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, function with arguments and without return. So functions with arguments and without return. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనము ఫంక్షన్లో డిసైడ్ చేయొచ్చు ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపాలో. సో హియర్ ఐ కెన్ సే ఏ కామా బి. సో ఇక్కడ మనం తీసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, సరే పని చేద్దాం. సో వీ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ థింగ్ వన్స్ అగైన్. సో యాడ్, ఈ రెండు తీసేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏ కామా బి. సో ఈ ఏ కామా బి వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి. సో 9, 8. సో 9, 8. సో ఇక్కడ 9, 8. సో ఇది రన్ చేస్తాం.
ఓకే, సో ఇది రన్ చేస్తాం. సో మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 70. ఓకే, ఎలా వచ్చింది నేను చెప్తాను. సో హియర్ we will pass different values. 7,4. సో add 7,4. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? 11 వచ్చింది. సో ఇది రన్ చేసాం, అదేం రిజల్ట్ ఇవ్వదు. 9,8 అన్నాం, 17 వచ్చింది. 7,4 అన్నాం, 11 వచ్చింది. సో ఎందుకు, ఎలా వస్తుంది సార్ రిజల్ట్ అంటే, ఓకే, సో నా 9,8. సో 9,8 అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ద కాల్ ఈస్ గోయింగ్ హియర్. సో ఏలోకి ఎవరు తీసుకెళ్ళింది? ఏ బికమ్స్ 9. సో 8. సో బిలోకి ఏమొచ్చింది? సో బిలోకి కూడా 9 వచ్చింది, సారీ 8 వచ్చింది. బిలోకి 8 వచ్చింది. ఓకే, సో ఏలోకి 9 వచ్చింది, బిలోకి 8 వచ్చింది. సో ఏ ప్లస్ బి, సో ఏ ప్లస్ బిని ప్రింట్ చేయాలి, ప్రింట్ చేసేసి. సో ఎవరిని ప్రింట్ చేసింది? ఏ ప్లస్ బిని ప్రింట్ చేసింది, 17. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏమైందంటే 7 ఏలోకి వెళ్ళింది, తర్వాత బిలోకి 4 వెళ్ళింది. సో 7 + 4 వచ్చేసి 11. సో ఆన్సర్ 11 వచ్చేసి. సో ఇది ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్. ఓకే, థర్డ్ వన్. సో ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండవు, కానీ ఇది ఉండదు, కానీ a is equal to 5, 4, b is equal to 3. సో ఇక్కడ రిటర్న్ అంటాం మనం. సో రిటర్న్, సో రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి. సో మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే, సో యాడ్ అన్నప్పుడు 7 వస్తుంది, ఫైన్. యాడ్ అన్నప్పుడు 7 వస్తుంది, ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకి వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. సో రిటర్న్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే, I can involve the function in any calculation also. Okay. So the function can be involved in a calculation also. Okay, so function can be involved in a calculation also, since it holds a value while return. Since it's hold a value while return. Okay, so it will hold a value while return. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, యాడ్ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సార్? ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు యాడ్, సో యాడ్ అనగానే ఏమవుతుంది? యాడ్ అనగానే కాల్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఏలోకి 4 వస్తుంది, బిలోకి 3 వస్తుంది. రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి. సో రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి 4 + 3 రిటర్న్ అవుతుంది. సో 4 + 3 అనేది it is returning. Okay, returning. Okay, it is returning. Okay, రిటర్న్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, దిస్ కెన్ బి టేకెన్ ఇంటూ అన్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను +10 అన్న, 11 ప్లస్ యాడ్ ప్లస్ 11 అంటే, సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది నాకు? 28 వచ్చింది. సో ఎలా వచ్చింది సార్ 28? 28 ఎలా వచ్చింది అంటే, సో 28 అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే, అది షో యూ. సో ఫస్ట్ కాల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో కాల్ అనేది 11 వచ్చింది ఫస్ట్, ఫైన్. సో 11
సో 11 ప్లస్ యాడ్ అనగానే కాల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, యాడ్ అనగానే కాల్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో అది ఏం చేయాలి, ఎవరిని రిటర్న్ తెచ్చుకోవాలి, 4 ప్లస్ 3 7ని రిటర్న్ తెచ్చుకోవాలి. సో 7 వచ్చేసింది. సో 11 ప్లస్ 7 18, 18 ప్లస్ 10 28. సో అట్లా మనకి ఆన్సర్ అనేది 28 వస్తుంది. సో రిటర్న్ అన్నప్పుడు వాల్యూని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే fourth function with arguments and with return. Okay, so function with arguments and with return. Okay, so functions లో arguments ఉంటాయి, రిటర్న్ కూడా ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. సో అది ఎట్లా సార్ అంటే ఓకే, యాడ్ a comma b. సో a comma b రిటర్న్ a ప్లస్ b. ఓకే, సో రిటర్న్ a ప్లస్. సో ఇది రన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యాడ్ అనగానే you have to send the values 5, 9, so 8, 9. సో 8, 9 పంపించాము, ఆన్సర్ వచ్చింది 17 వచ్చింది. సో మళ్ళీ 1, 3. సో 1, 3 అంటే ఏమొచ్చింది, సో 1, 3 became 4. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 4, 7. ఓకే, సో 4, 7. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 32 వచ్చింది. ఓకే, సో 32. సో ఏమైంది ఇక్కడ 11 ప్లస్ యాడ్ 4, 7 ప్లస్ 10. సో ఆన్సర్ ఈస్ 32. సో ఎలా వస్తుంది సార్ ఇది, ఇక్కడ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అండ్ ఈవెన్ రిటర్న్ కూడా చేస్తుంది అనమాట. సో ఎలా చేస్తుంది అంటే 8, 9 వచ్చేసి దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఏ వచ్చేసి 8, బి వచ్చేసి 9. ఓకే, సో 8 ప్లస్ 9. సో ఇవన్నీ రిటర్న్ చేయాలి, నేను ఈ ఏ ప్లస్ బిని రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్ అంటే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ 1, 3 వెళ్ళింది. సో 1 a becomes 1, b becomes 3. 1 plus 3 4. ఓకే, నెక్స్ట్ 11 వచ్చింది. సో 11 ఉంది, యాడ్ 4 plus 7. సో 4 plus 7 అంటే a అనేది 4 అయింది, b అనేది 7 అయింది. సో 4 plus 7 11. 11 plus 11 22. 22 plus 10 32. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 32. సో ఈ విధంగా మనకి ఫంక్షన్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ప్రపంచంలో ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఈ 4 వెరైటీస్లోనే ఉంటుంది. సో దెర్ విల్ బి నో అదర్ వెరైటీ. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా సరే ఈ 4 వెరైటీల్లోనే మన ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో దెర్ విల్ బి నో అదర్ వెరైటీ. ఓకే, ఇన్ పైథాన్ we can return one to many values. We can return one to many values, and even we can return a collection of elements. We can even return a collection of elements. Okay, one to many values return చేయొచ్చు, అట్లానే collections ని కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు. Okay, now for example ఇప్పుడు can return a plus b, comma a minus b, comma a into b అన్నాడు. సో ఇప్పుడు నాకు a, 9 అనగానే నాకు 17 minus 1 72 వస్తాయి. ఎందుకంటే 8 plus 9 17 minus 1 and this. ఓకే, సో ఇది రైట్. 4, minus 2, 3 3 వాల్యూస్ రైట్. సో ఇక్కడ మనకి అన్సపోర్టెడ్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే మధ్యలో వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా టపుల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ టపుల్.
టపల్కి ఇంటీజర్కి అడిషన్ కుదరదు అన్నమాట. అందుకని ఇది ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ బికమ్ ఏ టపల్. సో ఈ వాల్యూ మనకి టపల్ అయిపోతుంది. సో టపల్ సో దిస్ బికమ్స్ ఏ టపల్ అన్నమాట. సో ఇది టపల్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళేసి 3 వాల్యూస్ రిటర్న్ చేసుకుంటాం. సో ఈ 3 వాల్యూస్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ఏ టపల్ అనమాట. సో టపల్కి ఇంటీజర్కి అడిషన్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, సో టపల్ ప్లస్ ఇంట్ నాట్ పాసిబుల్. అందుకని మనకి ఇంటికి టపల్కి నేను యాడ్ చేయలేను అంటుంది. ఓకే రైట్. సో ఇట్లా మనము ఇవ్వచ్చు. సో ఇదే విధంగా we can even return a collection. ఓకే, సో we can even return a collection. ఇట్లా కలెక్షన్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. సో యాడ్ 8,9 అంటే సో we can return a collection also. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇప్పుడు లిస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ బట్ we said లిస్ట్. బై డిఫాల్ట్గా టపల్ వస్తుంది, బట్ we said లిస్ట్. ఇక్కడ ఆపరేషన్ కుదరదు అనమాట, ఎందుకంటే ఇక్కడ దిస్ బికమ్స్ ఏ లిస్ట్. అంటే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, వీఆర్ పాసింగ్ the functions. Okay, so we are passing a function, but that function is returning list అనమాట. డిఫాల్ట్గా ఏమొస్తుంది, tuple will be by default, but anyhow మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే. now we have sent a list. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఫంక్షన్లోకి మార్చడం ఎట్లా. సో కన్వర్టింగ్, I'll make it simple. Converting existing programs into a function. సింపుల్, ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను ఫంక్షన్లోకి ఎలా మార్చాలి. సో సింపుల్, సో యూ కెన్ సే డిఎఫ్ ప్రోగ్రామ్ పాస్. సో ఇది పాస్కి ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ పాస్ అన్నాను. సో సింపుల్గా ఇది కట్ చేసేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసాడు. సో దిస్ బికమ్స్ ఏ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు ప్రో పాస్ అని మీరు కాల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ యూ వాంట్, 64 అయిపోయింది. సో ఇలా మనము ప్రోగ్రామ్ని, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఫంక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఆల్ ద కోడ్. ఓకే, సో కీప్ all the existing code inside a function. So keep all the existing code inside a function. Just copy paste చేసాడు, మీరు రాసుకోవాలంటే కూడా అంతే. సో డిఎఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావాలంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్, డేటా తీసుకోవాలి అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్, డేటా రిటర్న్ చేయాలి అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ రైట్. ఫంక్షన్స్ గురించిన బేసిక్ ఐడియాలజీ. ఇన్ పైథాన్ we can have the arguments in the following styles. So first one వచ్చేసి positional arguments. Second one వచ్చి keyword arguments. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి default arguments. Fourth one
వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి keyword based or dict based వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నమాట మనకి. ఓకే, సో పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ బేస్డ్ ఆర్ డిక్ట్ బేస్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ positional arguments. Okay, the type of arguments. So first one is positional arguments. The type of arguments that must maintain the position, maintain their position, okay, position of definition. Okay, so position of definition. So this type of arguments must maintain the position of definition. Otherwise, we may get the errors. Or errors అనే బదులు we may get inappropriate output. Okay, so inappropriate output, right? So ఇక్కడ okay, so we have df person name. Okay, so df person name. So person name place లో I can have first name and last name. Okay, so person name, first name, last name. So print first plus last. So person name, print first plus last. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని కాల్ చేయాలి నేను. సో person name Somesh Kumar. Okay, so person name of Somesh Kumar. నాకేమొచ్చింది అవుట్పుట్? So I got an output called Somesh Kumar. సో సోమేష్ కుమార్ అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఫైన్, సూపర్. సో ఈ విధంగా మనము కాల్ చేసుకున్నాం. నౌ ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆర్ సెట్ టు బి పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దీస్ టూ? సో దీస్ టూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని మనము పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే మనము పొజిషన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మస్ట్ మెయింటైన్ దేర్ పొజిషన్ ఆర్ ఆఫ్ డెఫినిషన్, అదర్వైజ్ మే గెట్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ రిజల్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కుమార్ సోమేష్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఆన్సర్? కుమార్ సోమేష్ వస్తుంది. సో ఏమన్నాను? ఇన్అప్రోప్రియేట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఇన్అప్రోప్రియేట్ రిజల్ట్ ఎందుకంటే కుమార్ అనేది ఫస్ట్లోకి వెళ్తే పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో సోమేష్ అనేది పొజిషన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దేర్ పొజిషన్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు సోమేష్ ఏమైంది? సోమేష్ వెంట ఇంటూ ద ఫస్ట్, కుమార్ వెంట ఇంటూ లాస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కుమార్ వెంట ఇంటూ ఫస్ట్ అండ్ సోమేష్ వెంట ఇంటూ లాస్ట్ అంటే పొజిషన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే,
ఇఫ్ రెండిటికన్నా ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చాము అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ నేమ్ సోమేష్ కుమార్ ఝా. సోమేష్ కుమార్ ఝా అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఏమొచ్చింది ఎర్రర్? ఎర్రర్ వుడ్ బి person name takes 2 positional arguments but 3 were given. Okay, so person name ఎన్ని తీసుకుంటుంది, 2 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో 2 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ 3 వర్ గివెన్, అంటే 2 తీసుకుంటుంది కానీ మీరు 3 ఇచ్చారు. సో 3 ఇచ్చారు కాబట్టి నేను దీన్ని తీసుకోలేను. 2 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ all about positional argument. Okay, so positional argument. So first second అనేది positional argument. Okay, second one keyword arguments. So keyword arguments అంటే ఏంటంటే the arguments that have to be given according to the or given along with the argument names. Given along with the argument names తో పాటు ఇవ్వాలి. సో the arguments that are to be given along with the argument names తో పాటు ఇవ్వాలి. సో ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్స్ తో పాటు ఇవ్వడం అంటే, సో ఇక్కడ ఓకే, it does not matter if you do not pass according to the positions. Okay, so according to the positions. Okay, right, so according to the positions. So keyword arguments, the arguments that are to be given along with the argument names, it does not matter if you do not pass according to the positions is na ఏం కాదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ లాస్ట్. is equal to, okay, so person name first is equal to last is equal to. సో ఇక్కడ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేసాము, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఇచ్చాము. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఐ విల్ సే లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చినా కానీ మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు అన్నమాట. సో మనకి కావాల్సిన అవుట్పుటే వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఇచ్చాం. సో లాస్ట్ ఇచ్చేసి ఇలా రన్ చేస్తే మనకి సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు సార్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అంటే, సో సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్, దిస్ ఇస్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడు కూడా కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్తో ఫాలో అవ్వకూడదు. ఓకే, సో అందుకని మనకి ఎర్రర్, టెక్నికల్ ఎర్రర్ అనమాట. ఓకే, సో అదే విధంగా మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టి, సో సోమేష్ లాస్ట్ ఇది రన్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే సోమేష్ మెయింటైన్ చేస్తుంది పొజిషన్, ఇక్కడ ఎట్లయినా లాస్ట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. అయితే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ అని ఇచ్చాను,
ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ అని ఇచ్చాను. ఏమవుతుంది, ఇట్ సేస్ పర్సన్ నేమ్ గాట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్, అంటే ఇది ఫస్ట్ కింద తీసుకుంటుంది, ఇది ఫస్ట్ కింద తీసుకుంటుంది, కాబట్టి వాటిని అలౌ చేయదు అన్నమాట. సో ఆ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా ఫస్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో సేమ్ సింటాక్స్ అని కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిపీటెడ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్లా ఇస్తే అది తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ అని, తీసుకొని మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటుంది. అదే నువ్వు ఫస్ట్ ఇస్తే నువ్వు రిపీట్ చేసావు బాబు అంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే the arguments which can be passed along with their key name అన్నమాట. along with their key name అంటే argument name rather. ఓకే, along with the argument name, right. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటంటే the arguments which have a value already. Default arguments. The arguments that will have the values initialized, which are used when we do not pass a value at the function call. Okay. Suppose, so first is equal to none, last is equal to none. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోమేష్, లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పంపాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సోమేష్ కుమార్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది కూడా ఓకే, రైట్, సోమేష్ కుమార్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది డెఫినెట్గా వర్కౌట్ కాదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ రూల్ అట్లానే ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లాస్ట్ నేమ్ ఒకటే పంపించాను. సో లాస్ట్ నేమ్ ఒకటే పంపించినప్పుడు నాకేమొచ్చింది ఆన్సర్, ఇక్కడ నన్ కుమార్ అని వచ్చింది. ఎందుకు సార్ నన్ కుమార్ అని వచ్చింది? ఇక్కడ నన్ కుమార్ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే, సో ఇక్కడ నన్ వాల్యూ అనేది డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే నువ్వు వాల్యూ ఇవ్వకపోయినా అది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వట్లేదు, లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వట్లేదు, రెండు ఇవ్వకపోతే నన్ అని వచ్చేసింది. ఎందుకు వచ్చేసింది నన్ అని? బికాస్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే నువ్వు ఇవ్వకపోయినా కానీ వచ్చేస్తాయి. కానీ ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? పొజిషన్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే కీవర్డ్ పొజిషన్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను, కుమార్ అన్న. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ విల్ సే కుమార్. సో ఇప్పుడు కుమార్ ఏమవుతుంది, కుమార్ అనేది పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, అది 1లోకి వెళ్ళిపోయింది. దానికి తెలియదు పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవన్నీ తెలియదు అనమాట దానికి. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ అది తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ రెండు ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ లాస్ట్ది ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ ఇచ్చాం, లాస్ట్ ఇవ్వలేదు, అంటే ఇది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏం తీసుకుంటుంది, అది నన్ తీసేసుకుంటుంది అనమాట. సో దీన్నే మనము
డిఫాల్ట్ అంట ఏమంటామా డిఫాల్ట్. సో ఇంకా రెండు ఉన్నాయి, అవి కొంచెం టిపికల్గా ఉంటాయి. సో వీ విల్ సీ ఆన్ ఎ ఫ్రెష్ డే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.